मेरे प्रीतमा, 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 हाँ जीवा नाम ते आए, हाँ जीवा नाम ते आए, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, हाँ जीवा नाम ते आए, हाँ जीवा नाम ते आए, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, हाँ जीवा नाम ते आए, जी हाँ जीवा नाम ते आए, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, हाँ जीवा नाम ते आए, हाँ जीवा नाम ते आए, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, हाँ जीवा नाम ते आए, हाँ जीवा नाम ते आए, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, पढ़ो हाँ जीवा नाम ते बोलो बोलो हाँ जीवा नाम ते आए मेरे प्रीत मेरे प्रीत वाह मेरे प्रीत प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, बिन नावे जीवन ना थिए बिन नावे जीवन ना थिए जीवन नाथिए, नावे जीवन बिन नावे जीवन ना थिए बिन नावे जीवन ना थिए नाव जीवन नाथिए, बिन नाव जीवन नाथिए, मेरे सतगुर नाम दिरड़ाए मेरे सतगुर नाम दिरड़ाए मेरे सतगुर नाम दिरड़ाए, मेरे सतगुर नाम दिरड़ाए, मेरे सतगुर नाम दिरड़ाए मेरे सतगुर नाम दिरड़ाए मेरे सतगुर नाम दिरड़ाए, मेरे सतगुर नाम दिरड़ाए, मेरे प्रीतमा मेरे प्रीतमा मेरे प्रीतमा मेरे प्रीतमा मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, पढ़ो मेरे प्रीतमा बोलो बोलो जी बोलो संगो ना मेरे
हूँ जीवा नाम ते आए, हूँ जीवा नाम ते आए। मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, हूँ जीवा नाम ते आए, हूँ जीवा नाम ते आए। मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, हूँ जीवा नाम जी, हूँ जीवा नाम ते आए। मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा, मेरे प्रीतमा। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। जपो जी, जपो 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 जपो। नाम मिले मन तृप्ति वाहेगुरु, नाम मिले मन तृप्ति बिन नामै तृग जीवास। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुणतास। हाउ तिस बिटो चौखनिया हाउ तिस बिटो चौखनिया मैं नाम करे परगास। मेरे प्रीतमा, हाउ दीवाना ते आए। बिन नाम जीवन नाथिए। मेरे सतगुर नाम दृढ़ा, नाम अमोलक रतन है। पूरे सतगुर पास सतगुर सेवै लगिया। कड रतन देवै परगास। तन वड भागी, धन वड भागी, वड भागिया। जो आए मिले गुर पास। जिना सतगुर पुरख ना भेटियो से भागहीन वस काल। ओए फिर जोन पवाइए बिच विस्ता कर विकराल। ओ ना बास दुआस ना पिटिए जिन अंतर क्रोध चंडा। सतगुर पुरख अमृत सर
ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਵੇਂ ਆਏ ਉਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਉਤਰੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਉਤਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਉਤਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਲੇਵ ਲਾਏ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਐ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਐ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਐ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਐ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਐ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਐ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਐ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਐ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਏ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਏ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਲਾਏ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਲਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਥੋੜੀ ਡਿਲੇ ਘਟਾ ਦੇ ਘਟਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਪੜੋ ਬਈ ਪੜੋ ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਓ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਓ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਓ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਹਉ ਜੀਵਾ ਜੀ ਹਉ ਜੀਵਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਜਪੋ ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਪੜੋ ਪੜੋ ਜਰਾ
गज के बोलो जी। बेशुमार बेअंत तेरो अंत न किन्ही लहिया, तेरो अंत न किन्ही, अंत न किन्ही लहिया, तेरो अंत न किन्ही लहिया, तेरो अंत न किन्ही लहिया, तेरो अंत न किन्ही, अंत न किन्ही लहिया, तेरो अंत न किन्ही लहिया, तेरो अंत न किन्ही लहिया, अंत न किन्ही, अंत न किन्ही लहिया, तेरो 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 अंत न किन्ही लहिया, अंत न किन्ही लहिया, तेरो अंत न किन्ही। एक बार बोलो, तेरो अंत न किन्ही, वाह वाह, तेरो अंत न किन्ही, तेरो अंत न किन्ही लहिया, तेरो अंत न किन्ही लहिया, अंत न किन्ही लहिया, तेरो अंत न किन्ही लहिया, तेरो अंत न किन्ही, तेरो अंत न किन्ही। पढ़ो जरा पढ़ो। जेहवा एक कवन गुण कहिए, 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 जेहवा जेहवा एक कवन गुण, जेहवा एक कवन गुण कहिए, जेहवा एक कवन गुण कहिए, जेहवा एक कवन गुण, जेहवा एक कवन गुण कहिए, जेहवा एक कवन गुण कहिए, जेहवा एक कवन गुण कहिए। बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्ही लही। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी साध संगत जी, रसना पवित्र करो, सतगुरु जी की बख्शिश दोहराओ, प्यार नाल फतेह बुलाओ। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने उदम बख्शिश कीता है, प्रेरणा बख्शी है, जो आप सारे गुरु जी की पावन हजूरी विच हाजिर होए हाँ। सो कुछ समा मन बिरती इकागर करके बैठने का यतन करिए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, पर बाहरले पासे जिथे भी आप जी नूं जगह मिले, जिथे आवाज़ सुनती है लंगर हॉल विच जां बाहर जिथे भी किते, उत्थे ही बैठण दी किरपालता करो। बहुत संगत दूरों नेड़ों आ रही है, तो चाहिदा भी इदां ही है जी। गुरु जी तुहाडे चरनां विच आउण वाले इन्ने होण
ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਸਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਮਹੀਨੇ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਿਰਫ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਣ ਕੀਰਤਨ ਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਅੰਦਰ ਧੂ ਪੈਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੇਦਾਰ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤੜਪ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਚਿਣਗ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਬਣੇ, ਖਿੱਚ ਬਣੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਖਰੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਧੀਆ, ਰੋਟੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬਣਦੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਕੁ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਆਨਸਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਲ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲਓ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠੇ ਬਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਦਾਂ ਬੈਠੋ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ? ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਤੇ ਯਾਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਬੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਨ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲ? ਆਪੇ ਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਬੈਠੋਗੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਯਾਦ ਉਸੇ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਯਾਦ ਤੇ ਪਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ, ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਤੇ ਪਿਆਰ, ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ ਯਾਦ। ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਯਾਦ, ਇਹ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਏਗੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਯਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੂਹ ਲਾਲਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ। ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੋੜਿਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ, ਤੇ ਛਡਾਇਆਂ ਤੇ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ, ਮੂਹ ਲਾਲਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ, ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੇ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੇ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤਨੀ। ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੰਢ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿਲੋਂ। ਪਿਆਰ ਜਿਹਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਫੜੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਬੈਠੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਛਡਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਪਰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਫੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਵੇ, ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਵੇ, ਬਸ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਯਾਦ, ਚੇਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੇਤਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਆਪਾਂ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਯਾਦ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਮਤਲਬ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਯਾਦ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਪਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਪਾਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡਾ? ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਨੇ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਭਲਾ? ਤਿੰਨ ਨੇ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਣਾ।
ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਣਾ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਟਿਕੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜੋ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਯਾਦ ਆਪੇ ਹੀ ਆਈ ਜਾਣੀ। कबीर लागी प्रीत सुजान स्यो बरजे लोग अजान, तांस्यों टूटी क्यों बने जाके दी परान। बस एक बारी प्यार पै जाए सही, फिर कित्थे टुट सकता है जी। भावें कोई जिन्ना मर्जी वरजदा रवे, रोकदा रवे, फिर बंदा कित्थे रोक सकता है। फिर जे एक बारी अंदर लगन लग जाए फिर किवें छड्डेगा। इस करके परमात्मा नाल प्यार पाउणा, जिहड़ा बंदा परमात्मा नाल प्यार पाउणा चाहुंदा है वो भुल जाए होर कोई राह है। रब नाल प्यार पाउणा चाहुंदा है ते जे कहें भी मैं अच्छा फिर इदां ना कर लीए, अगला इधर वेखियो ध्यान नाल सुनियो गल, बई भाई इदां ना कर लीए भी 4 घंटे सवेरे सिमरन कर लिया करांगे, परमात्मा नाल प्यार पै जाएगा। वाहिगुरू वाहिगुरू 4 घंटे कर लिया करिए, प्यार पै जाएगा। ਜਾਂ 18 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ 5-7 ਸਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਧਿਆਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਲਓ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਕਲ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਆਪੇ ਹੀ ਮਨ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਲ ਲਈਏ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੀਲਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੜਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਐਂਗਲ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਰਕ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬਸ। ਬੱਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਟਿਕਵਾਂ ਟਿਕਵਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਇਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਅਕਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਵੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਵਹਿ ਆਏ, ਉਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਉਤਰੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ।
सतगुर पुरख अमृतसर। सतगुरु की है? अमृत दा सरोवर। सतगुर पुरख अमृतसर है गुरु ग्रंथ साहब। ते वडभागी नहावे आए, भागां वाले नहांदे ने। ये नित दा इशनान है, नित दा। एक साडा केंद्रीय स्थान भी है अमृतसर, केंद्रीय स्थान भी है साडा बाहरला अमृतसर, पर सतगुर पुरख अमृतसर। ते ये मौज लग गई, ले रोज़ बाणी पढ़ते रहिए घर च बह के, रोज़ ही अमृतसर का इशनान हो रहा है। ते जे कहिए भी नित अमृतसर नहाउणा है, अमरीका तो रोज़ कित्थे जाएगा? आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अमरीका तो रोज़ कित्थे जाएगा? रहिंदा कनेडा है, ते रोज़ अमृतसर किवें जाएगा? वो तो जदों आपां जाने इशनान करते ही हाँ। वो तो जदों आपां साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जाने हो, इशनान करते ही हो। पर सतगुर पुरख अमृतसर वडभागी नहावे आए, भागां वाले नहांदे आ, रोज़ इशनान करिया करो। ये सरोवर विच रोज़ चुब्बा लाउणा ही लाउणा हुंदा सिख ने। रोज़ चुब्बा ला, रोज़ बाणी दी शब्द दी विचार कर ते मन दी मैल ला। रोज़ इशनान करिया कर, रोज़ रोज़ मन दी मैल ला। जिवें जिवें असीं इशनान करते जावांगे, गुर ज्ञान साचा थान तीरथ। सच्चा तीरथ केड़ा है? गुर ज्ञान साचा थान तीरथ। 10 पुरब सदा दसाहरा। रोज़ इशनान कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं ते नहा रहे हैं। बस नहाई चलो, रोज़ नहाओ, चुब्बे लाओ, सवेरे भी नहाओ, शाम नूं भी नहाओ, भावें 5-5 बारी नहाओ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। देखो क्या मौज लाती, तीरथ घरे ही आ गया। तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। हाँ जी, एदू वध भी क्लीयर करने की लोड़ है। एक गल नोट करो, भावें लोग अजकल ना डांगा चुकी फिरते ने इन्नी गल पिछे। आखे जी ये निंदिया करते हैं, सरोवरां की काहदी निंदिया है? सरोवरां च ते आपां नहाउने ही आ सारे। पर गुरु ग्रंथ साहब जी इस कॉन्सैप्ट नूं किवें लैंदे आ? लॉजिकली गल नूं समझण दी कोशिश क्यों नहीं करते? महाराज कहंदे मैं नहाउण जाना रोज़, मेरा तीर्थ केड़ा है? तीर्थ नहावण जाऊं। जाओ नहीं, तीर्थ नहावण जाओ नहीं, तीर्थ नहावण जाऊं, मैं जाना। तीर्थ नाम है, मेरा तीर्थ की है? सच। ते अगे गुरु जी कहते ने तीर्थ शब्द विचार। कहते गुरु दे ज्ञान शब्द दा, शब्द दी विचार है जेड़ा, वो मेरा तीर्थ है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। ज्ञान नूं तीर्थ मन्निया गुरु ग्रंथ साहब दे विच, सतगुरु नूं तीर्थ मन्निया है। माफ करना जी, सिख धर्म दे विच सतगुरु नूं तीर्थ मन्निया। सिख धर्म की गल करदा, सिखां दे विच तीर्थ गुरु नूं कहिंदे ने। ਇਹ ਨੇ ਤੀਰਥ ਸਾਡੇ, ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ, ਆ ਤੀਰਥ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਰੋਜ਼ ਨਹਾਓ, ਬਿਨਾ ਨਾਗਾ ਨਹਾਓ, ਦਿਨ 'ਚ 5-5 ਵਾਰੀ ਨਹਾਓ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹਾ ਲਿਓ। ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਧੁਰਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਉਹ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਡਾ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਗਹਿਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਜਰਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਰੋਜ਼ ਨਹਾਇਆ ਕਰੋ, ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਨਹਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 40-40 ਸਾਲ ਦੇ ਕਦੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਤੀਰਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਲ ਲੈਣੀ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਾਚੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੈ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਫੜ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਫੜ ਲੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਦੱਸੋ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਫੜ ਲਓ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, 5 ਫੋਨ ਆਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਮਰਨ ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੋਤਾ ਰਟਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਨੋ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਨੋ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਮਨੋ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਤਾ ਰਟਣੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨੋ ਕਰੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਦਾਂ ਹੈ? ਪਰ ਗੱਲ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਹਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਵਡ ਭਾਗੀ ਨਾਵਹਿ ਆਏ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਨਾਵੇ ਆਏ। ਉਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਉਤਰੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਰਥ। ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਨਾਵਨ ਕਉ ਤੀਰਥ ਘਨੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ, ਪੂਜਨ ਕਉ ਬਹੁ ਦੇਵ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਨ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ, ਛੂਟਨ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਮਨਾ, ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਤੇ ਪੂਜਨ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਦੇਵਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਕਹਿੰਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਨਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਤੀਰਥ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਰੋਵਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਬਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥ ਦੇ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਤੀਰਥ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ? ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾਂ ਕਦੋਂ? ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾ। ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਾ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਬਦਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ। ਤੇ ਬਸ ਉਦੋਂ ਬਾਲਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਂਡਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਲਟੀ ਮੁੱਧੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲੇ, ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਟਿਕਵਾਂ ਟਿਕਵਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ, ਵੀ ਮੀਂਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹਦਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੀਂਹ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ ਪੈਣ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲਓ। ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਲੋ ਪੜੀਏ ਆਪਾਂ ਫਿਰ। ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, 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 ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਜੀ ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਪੜੋ ਪੜੋ ਪੜੋ। ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, 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 ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਝਿਮ 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 ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, 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 ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਲਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਐਦਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਐਦਾਂ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ, ਹਾਂ ਪੜੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ।
जिस सिमरत सुख पाइए सब तिखा बुझाई। बस मिल के पीओ, विचार करो बह के। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਏਗਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਆਪੇ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਓਏ ਮਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ। ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ। ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੱਬ ਲੱਭਣਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਵੇ। ਆਹ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਗਈ, ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਹੀ ਘਰ ਬਾਰ। ਅਸਲ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਟਿਕਦੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਪਾ ਦੇ, ਸਾੜ ਦੇ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹਵਨ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੀ ਪਾ ਦੇ, ਆਹ ਵੀ ਪਾ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋਤਿਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਲਿਫਾਫਾ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਫਾਫੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਆਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ। ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲਿਫਾਫਾ ਘਰ 'ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਫਾਫੇ ਸੁਰਤ 'ਚ ਘਰ, ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਗੋਲਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੜਾਵਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ
ਬਈ ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕ ਗੋਲਕਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਬਸ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਐਦਾਂ ਹਾਲ। ਸੁਣੋ ਵੀ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵਿਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਿਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਗੋਲਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਦੱਸੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਫੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਭਲਾ? ਗੋਲਕ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਸੀ 'ਚ। ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਹੈ, ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗਾ? ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਿਆਰ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਲੈ ਅੱਜ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ, ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਆਮ ਜਨਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਤ ਲੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ, ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਪਰਮ ਪੁਲਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਟੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਘਰ ਆਹ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਭਾਈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ? ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵਿਖਾ ਫਿਰ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਖਾਏਗਾ ਅਗਲਾ? ਦਰਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਕਦੇ ਦਰਦ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਰਦ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਲਾਪ ਦਾ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਲਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਆ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਟਿਕੇਗੀ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਪਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ,
ਸੋ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੁਹੇਲਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਓ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵੜੇਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਧਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਐਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਇਧਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਇਧਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਰਾਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਭਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਕਲ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਅਕਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਮਝ ਇਧਰੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ। ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਬਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਆ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਟਿਕਵਾਂ ਟਿਕਵਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੀਂਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਈ ਬਰਸਾਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਧਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਪੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੀ ਗਈ। ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ ਅੰਦਰ ਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ ਅੰਦਰ ਜਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ। ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇਲਾ ਦਿਓ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਰਦੀ ਏ ਸੁਰਤ। ਸਰੀਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਰਵੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੋਜੀ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੇ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇਲਾ ਜੀਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਧ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖਾ ਹਰਿਆ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਹਰਿਆ। ਆ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਕਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕੇ ਜੇ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜੇ ਪਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਦਰਖਤ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਹਰਿਆ, ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰੇ ਹਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਮਤ ਪਾਏ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਮੇਲਾ ਦਿਓ। ਸੁਮਤ ਪਾਏ, ਸੁਮਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੁਮਤ ਪਾਏ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਮੇਲਾ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮੱਤ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਚੱਜੀ ਮੱਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ।
ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲਹਿ ਸਮਾਇਆ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰੰਗ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰ ਅਲੱਗ ਸੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰੰਗ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਜੋਤ ਰਲ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਇਕਮਿਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਕਟੇ ਕਿਵਾੜਾ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਈਏ ਜੌਲਾ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਕਵਾੜ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੈਦ ਹੋਏ ਸੀ ਭਰਮਾਂ 'ਚ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ, ਕੈਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਪਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਕੈਦ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਕਵਾੜ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੂਹੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਈਐ ਜੌਲਾ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਲ ਆ ਗਈ। ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਈਐ ਜੌਲਾ ਜੀਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਭਾਈ। ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਓ, ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤਿੰਨ ਨੇਹ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਉ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਪੇ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਯਾਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆਪੇ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा नरारी रे। हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा नरारी रे। हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा नरारी रे। हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निराली रे। हर के सेवक जो हर आए, तिनकी कथा निराली रे। हर के सेवक जो हर आए, तिनकी कथा निराली रे। हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा नरारी रे। हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा नरारी रे। हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निराली रे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निराली रे। हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निराली रे। बोलो बोलो। तिनकी कथा निरारी,
कथा नरारी रे, 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 कथा नरारी, कथा नरारी रे, दिन की कथा नरारी रे, 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 दिन की कथा नरारी रे, दिन की कथा कथा नरारी रे, दिन की कथा नरारी रे, दिन की कथा नरारी रे, दिन की कथा नरारी रे, कथा नरारी रे, दिन की कथा नरारी रे, कथा नरारी रे, दिन की कथा नरारी रे, दिन की कथा नरारी रे, दिन की कथा नरारी रे। हर के सेवक जो हर पाए, सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी, सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी, हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी, हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा। पढ़ो बोलो बोलो एक बार भैना पढ़ो। हर के सेवक तुसी पढ़ो सिंगो। हर के हर के सेवक हर के सेवक जो हर पाए, सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी, सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी, हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे, हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निरारी रे। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨਰਾਰੀ ਹੈ ਬਈ। ਨਰਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ, ਤਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਰਾਰੀ ਰੇ, ਆਵਹਿ ਨਾ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕਬਹੂ ਮਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਘਾਰੀ ਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਚਲੋ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਤਿਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਾਲਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਾਲਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਾਲਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟਨ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵੇਖਿਓ, ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟਨ, ਦੋਏ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟਨ, ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ, ਸਭ ਫੋਕਟ ਨੇ ਚਉ ਕਰਮੰ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨੇ। ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰ, ਦੋਏ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ, ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ, ਸਭ ਫੋਕਟ। ਇਹ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਰਾ ਕੁ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਲੜਨ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਲ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਾ ਫੜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਹੈ, ਫੋਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਕਬੀਰ ਜਪਨੀ ਕਾਠ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਫਿਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬੀਰ ਜਪਨੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਕਿਆ ਦਿਖਲਾਵੇ ਲੋਏ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤਹੀ, ਜਪਨੀ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜਪਨੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਨ ਦੀ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਫੇਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੇਰਨਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਫੇਰੋ, ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਘੁਮਾਈ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਲਾ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਛੇੜਦੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸਲੀ ਮਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ, ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਰਾਮ, ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ, ਤਾਕੋ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਸਮਝੋ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ? ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਾ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਆਵੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਏ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ ਤਿੰਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਰਾਰੀ ਰੇ। ਕਥਾ ਨਰਾਰੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਥਾ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ, ਇੱਕ ਚਲੋ ਸਮਝ ਲਓ ਬਸ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਰਾਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਾਧ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰਾਧ। ਤੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 10ਵਾਂ ਸਰਾਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਸਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਾਧ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਸਰਾਧ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਰੇ ਦੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਓ, ਸਰਾਧ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਨ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋ, ਮੂਏ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਹੀ। ਪਿਤਰ ਭੀ ਬਪੁਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉ ਪਾਵੈ, ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਵੀ ਸਰਾਧ ਕੀਤਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਚੱਲੋ, ਸਰਾਧ ਖਵਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣ ਤੁਰ ਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਰਾਧ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰਾਧਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪਖੰਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਹ ਬਣਾਇਆ, ਬੁੱਢੇ ਮਰੇ ਤੇ ਆਹ ਬਣਾਇਆ, ਬੁੱਢੇ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਵਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਘਰੇ ਸੱਦ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਘਰ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਪੁੱਤ ਸਰਾਧ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉੱਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਛੇਤੀ ਉੱਤੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਆ ਗਏ। ਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਂ ਕਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲੌਜਿਕ? ਦਲੀਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਐਸੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਰਾਧ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਰਾਧ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਾਧ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਗਏ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਲਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਨੱਕ ਤੇਰਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਓਲਡ ਹਾਊਸ ਕੀ ਹੈ? ਓਲਡ ਪੀਪਲ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਲੱਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਨੱਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਿਸਤਰਾ ਦਿਓ, ਮੰਜਾ ਦਿਓ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੰਜਾ ਦਿਓ, ਬਿਸਤਰਾ ਦਿਓ, ਭਾਂਡੇ ਦਿਓ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? 10-10 ਬਿਸਤਰੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਪਾਰਸਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? 15 ਬਿਸਤਰੇ ਦਿਓ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਮਰੇ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਮਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ, ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ, ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਸਤਰੇ ਦਓਗੇ। ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਸਤਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਭਾਂਡੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਬੇ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੋਹਾ ਤਾਂ ਘਰ ਮੋਹੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਣ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਲਾਲ, ਵੱਢੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਖਾਣਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਲੁੱਟਣਾ ਛੱਡਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਆਪ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਬਸ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ 9 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਮਝੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਛੱਡੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਿਉਂ ਹੋਈਏ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਮਾਰਨਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਜਾ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਆ ਜਾ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰੇ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਗਏ, ਉਦਣ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਬਹੁਤ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਤੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ 80,000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਡਦਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ। ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੱਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਬਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ? ਇਹ ਜੱਬਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਉੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਖਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ। ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ? ਵੱਖਰੇ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣਨੇ ਨੇ।